मनुष्य जीवन रे थाई आमे प्रथमे ये ज्ञान प्राप्त करवा परमावश्यक ना से ज्ञान कौन ना मनुष्य जीवन लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन साधन साध्य कौन यह ज्ञान प्रथमे मनुष्य को प्राप्त करने पड़ो। जदि जीवनर लक्ष्य कौन आमे न जानुछे ताहले जीवन रे आगो को बढ़िबा परम दुस्सह हो पड़ो। सेतिपाई मनुष्य जीवनर परम चरम लक्ष्य कौन साधन साध्य कौन उद्देश्य कौन यही विषय को लेकिन चैतन्य महाप्रभु एवं तांकर जड़े परम भक्त अनुजाई राय रामानंद मध्य एक दिव्य वार्तालाप होता। जो वार्तालाप संपूर्ण वेद शास्त्र पुराणर निचोड़ महाप्रभु रखिथिले। से वार्तालाप माध्यम आम जीव कल्याण उद्देश्य से वार्तालाप अति सुंदर एवं संक्षिप्त वार्तालाप थिला। जदि आमे सेही मनुष्य जीवनर लक्ष्य को नेकी ए महाप्रभु एवं राय रामानंद को यह वार्तालाप को आमे जानिबा ताहले तमाम वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत पढ़िबार आवश्यक पड़ो ना। कहीं यह वार्तालाप माध्यम महाप्रभु मनुष्य जीवनर परम चरम लक्ष्य को चर्चा करिअछंती। तो महाप्रभु श्री चैतन्य देव राय रामानंद को प्रथमे प्रश्न करिथांती कि मनुष्य जीवनर परम चरम लक्ष्य कौन उद्देश्य कौन साधन साध्य कौन। तो ये प्रश्नर उत्तर रे राय रामानंद महाप्रभु को कही कि महाप्रभु मनुष्य जीवनर परम चरम लक्ष्य ये हवा दरकार। सर्वाधिक भौतिक उत्थान उद्देश्य से कही ये भौतिक उत्थान कौन ना स्वे स्वे कर्मण्य विरता संसिद्धिं लभते परम स्वकर्म निरतः सिद्धे यथा विन्द्यते तत्सुरु। गीता 18 अध्याय 45तम श्लोक। इस श्लोक माध्यम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीव कल्याण उद्देश्य कही कि मनुष्य तार कुलधर्म सधर्म वर्णाश्रम धर्मर कर्म को जदि ठीक ठीक भाव में समस्त शास्त्र वेद पुराण रे जहाँ सब नियम रही से नियमावली को जदि ठीक ठीक भाव से पालन करे ताहले मनुष्यर परम चरम भौतिक उत्थान हो पारिबो एवं समाजर मध्य संतुलन रक्षा हो पारिबो। तो ये वर्णाश्रम धर्म कौन ना 4 प्रकार वर्ण रही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये 4 वर्ण एवं आश्रम मध्य 4 प्रकार रही ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रम। यही 4 वर्ण एवं 4 आश्रम उद्देश्य तमाम वेद शास्त्र पुराण गीता भागवत रे अनेक नियम सब रही नियमावली सब रही। से नियमावली को यदि मनुष्य ठीक ठीक भाव में 100% पालन करे ताहले ताकू आमे धर्मात्मा बोली कही थाए एवं से अनेक पुण्य अर्जन करिथाए। जो पुण्य फल रे से मृत्यु परे देव जोनि प्राप्त करता देवता होता है जन्म नहीं थाए एवं सेठारे से अनेक काल पर्यंत सुख प्राप्ति करिथाए। तो यही उद्देश्य लक्ष्य मनुष्यर हवा दरकार। यह ही सर्वाधिक श्रेष्ठ लक्ष्य। राय रामानंद पुणी कहते कि ये कुल धर्म कौन ना ब्राह्मणर कुल धर्म हेउची पूजा पाठ करिबा व्रतादि यज्ञ करिबा ये होची ब्राह्मण कुल धर्म स्वधर्म ताकू से ठीक ठीक पालन करने दरकार। सेहीपरि क्षत्रियर कुल धर्म हेउची देश सेवा करवा शत्रु कबलरू देश को रक्षा करवा देशर संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करवा देशर प्रजा को अभय प्रदान करवा ये सबू हेउची क्षत्रियर कुल धर्म वर्णर धर्म। से तार कुल धर्म को ठीक ठीक भाव में पालन करवा दरकार। सेहीपरि वैश्यर कुल धर्म होची व्यापार वाणिज्य करवा चाष कार्य करवा जद्वारा कि तार व्यक्तिगत सर्वाधिक भौतिक उत्थान हवा सहित समाजर मध्य सर्वाधिक भौतिक उत्थान होता है। यही 3 वर्णर मनुष्य को साहाय्य करवा सहायता करवा हेउची चतुर्थ वर्ण शूद्रर कुल धर्म। तो यही 4 वर्णर मनुष्य निज निजर कुल वर्णर कर्म को यदि ठीक ठीक भाव में पालन करे एवं तत्सहित ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास आश्रम उद्देश्य मध्य अनेक प्रकार नियमावली रही से नियम को यदि मनुष्य ठीक ठीक भाव में पालन करे ताहले ताकू अनेक पुण्य अर्जन करे एवं तार परम चरम लक्ष्य को प्राप्त से करि पारिबो। एई लक्ष्य भौतिक उत्थान को
ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଥିଲେ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୁଣି ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ କି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ, ଇଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ କହିଲ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର, ତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକିନା ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ପରମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବା ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କି ସମାଜର ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଧର୍ମାତ୍ମା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତ ନଶ୍ୱର, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ଆମର ରହିଥାଏ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ବାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୀଣ ହୋଇଥାଏ, ଶେଷ ହୋଇଥାଏ, ପୁନଶ୍ଚ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ହୀନତରମ୍ ଭାବିଷନ୍ତି, ନୀଚ ସ୍ତରର ଯୋନିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କୁକୁର ଶୁକର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପୁନଶ୍ଚ ଆମକୁ ଅଧୋଗତି ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ ଭୌତିକ ଉତ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଭୌତିକ ଉତ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ। ତ ସେତେବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୁଣି କହିଥିଲେ କି ୟତ୍ କରୋଷି ୟଦଶ୍ନୋଷି ୟଜ୍ଜୁହୋଷି ଦଦାସି ୟତ୍ ତପସ୍ୟାସି କୌନ୍ତେୟ ତତ୍କୁରୁଷ୍ବ ମଦାର୍ପଣମ୍। ଗୀତା 9 ଅଧ୍ୟାୟର 27ତମ ଶ୍ଲୋକ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତି କି ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛି, ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର କର୍ମ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ ସେ ତାର ଜୀବନରେ କରୁଛି, ସେହି କର୍ମକୁ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରେ, ଅର୍ପଣ କରିକି କରେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତାକୁ କର୍ମ ବନ୍ଧନ ଲାଗିନଥାଏ। ଏହି କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମିଳିନଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ପରମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ କି ରାୟ ମହାଶୟ, ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ କହିଲ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ କର୍ମ ବନ୍ଧନକୁ କାଟିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତୁମେ କହୁଛ। ସେହି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କରିବାର ପରିଶ୍ରମ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି କର୍ମକୁ ଆମେ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରୁଛେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସେହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ହିଁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ତ ଉନ୍ନତ କର୍ମ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କର୍ମ କରିବା। କାହିଁକିନା ସେ ସେହି ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାକୁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛି ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର କର୍ମ ଆମେ କରୁଛେ, ପରିଶ୍ରମ ତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ହିଁ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା କୁହ। ସେତେବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି କହିଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁ, ଏହାଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ନା କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିଥିଲି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମୁଁ କହିଲି କି ସେହି ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମର କର୍ମକୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ ଆମର ସେହି କର୍ମ ବନ୍ଧନ କଟିଯାଇଥାଏ। କର୍ମ ବନ୍ଧନର କାଟିବାର ଉପାୟ କହିଥିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ବତେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତରେ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି କି ମୁଁ ତାକୁ ମାରିବା ଦ୍ୱାରା ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି ନାହିଁ। ଯୁଦ୍ଧ କରିବାରେ ମୋତେ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିଜର ସବୁ ଦାଦା ପରଦାଦା ତାଉ ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅନେକ ପାପ ଅର୍ଜନ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧବା ହେବେ ଏବଂ ବିଧବା ହେବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ। ଏ ପାପ ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ପାପର ଭୟ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି ମା ଶୁଚ। ନା, ଏହି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲୋକ ହେଉଛି ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ
ତୁ ସବୁ କିଛି କର୍ମ ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ଏବଂ ମୋ ଶରଣକୁ ଚାଲିଆ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋ ଶରଣରେ ରହିବୁ ତ ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମାଫ କରିଦେବି ଏବଂ ତୋତେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୁଣି ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋକ୍ଷକୁ ତ ମୁଁ ପିଶାଚି ସଦୃଶ ମାନିଥାଏ। ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ପିଶାଚି ଭୁକ୍ତି ଏ ଭୌତିକ ଲାଳସା ଇଏ ତ ମନ ଭିତରେ ଆସିଥାଏ କିନ୍ତୁ ତାହା ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ମୁକ୍ତି ଯାହାକୁ ମିଳିଥାଏ ତାର ଜୀବନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ମୁକ୍ତି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଏକତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ। ତାର ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାର ଆଉ କିଛି ରହେ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଭକ୍ତିର ଆନନ୍ଦ ଅବିରଳ ଭକ୍ତିର ସୁଖ ତାକୁ ଆଉ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ଆଗକୁ। ସେ ସଦା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହୋଇଯାଉଛି। ତାର ଆତ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ତ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସେ ପାପ 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 କହୁଥିଲେ। ପାପର ଭୟ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବତେଇଥିଲେ କି ସର୍ବଧର୍ମମ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ଯେକୌଣସି କର୍ମ ତୁ କରୁଛୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ଏବଂ ମୋ ଶରଣକୁ ଚାଲିଆ। ମାମ୍ ଏକମ୍ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ ଅହଂ ତ୍ୱାଂ ସର୍ବ ପାପେ, ଯେତେ ସବୁ ପାପ ତୁ କରିଛୁ ତାହାକୁ ମୁଁ ମାଫ କରିଦେବି ଏବଂ ତୋତେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ନୁହେଁ, ମୋର ପରମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ କିଛି ରହିଛି। ଯଦି ସେମିତିଆ କିଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ତାହେଲେ ଶୁଣାଅ। ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ନା, ଯିଏ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସୁଛି ତାହା ତ ଠିକ୍, ଭଗବାନ ତାକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ଧର୍ମ କର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନା କ'ଣ ନା ନର୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ତାକୁ ନର୍କ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦି କିଛି ଅଛି ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ତାହେଲେ କୁହ। ସେତେବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ନା କ'ଣ? ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନା ଶୋଚତି ନା କାଂକ୍ଷତି ସମଃ ସର୍ବେଷୁ ଭୂତେଷୁ ମତ୍ ଭକ୍ତିମ୍ ଲଭତେ ପରମ୍। ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ପରମଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କହିଥାନ୍ତି। ନା ଏ ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା, ଯିଏ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ବ୍ରହ୍ମମୟ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ସବୁଠାରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ। ସବୁବେଳେ ତାର ଆତ୍ମ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥାଏ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମର ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥାଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ତାର ଶେଷରେ ସେ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମିଶ୍ରିତ ଭକ୍ତି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ତ ଏହା ମନୁଷ୍ୟର ପରମଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ନା କ'ଣ ନା ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଧ୍ୟାନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମାଧି ତାର ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ସେତେବେଳେ ମାୟା ତା ଉପରେ ହାବି ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମାୟାର ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଆବରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି। ଆବରଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାୟା ଆମର ମନୁଷ୍ୟର ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପକୁ ସିଏ ଭୁଲାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିକ୍ଷେପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାୟା କ'ଣ କରେ ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତ କରିଦିଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ଯୋଗୀ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ପରମ ତପି ଋଷି ହୋଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଭଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ ସେ ପୁନଶ୍ଚ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାୟା ହାବି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଅଧୋଗତି ହୋଇଅଛି। ତ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଇତିହାସରେ ପୁରାଣରେ। ନା ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଯିଏକି ଯମୁନା ନଦୀରେ ଡୁବିକି ବୁଡ଼ିକି ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶବରୀ ମୁନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯଦି ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏ ଶବରୀ ମୁନି ଜଳ ଭିତରେ ଯମୁନା ନଦୀର ବୁଡ଼ିକି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ। ଅନେକ ତପବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସମାଧି ସେଇ ଯମୁନା ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ତାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଜଳ ଭିତରେ ଏକ ମତ୍ସ୍ୟରାଜର ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ। ତ ଏହି ସମ୍ଭୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ସେଇ ମାୟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ହାବି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାୟାର ସେଇ ଶକ୍ତି, ଆବରଣ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନରେ ପ୍ରବଳ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ସଂସାର ଆସକ୍ତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମାଧିକୁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାନ୍ଧାତା।
ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର 50 ଜଣ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ତ ସେ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ 50 କନ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ। ତ ମାନ୍ଧାତା ଏ ସବରୀ ମୁନିକୁ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କି ଇଏ ବୃଦ୍ଧ ସନ୍ନ୍ୟାସୀକୁ ଯଦି ମୋର କନ୍ୟା ବିବାହ କରିବ ତାହେଲେ ତାର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ସଂସାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲାକି କରି କ'ଣ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂବର ଆୟୋଜନ କରୁଛି, ଆପଣ ସେହି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଆସନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କନ୍ୟା ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱୟଂବରରେ ବରଣମାଲା ପିନ୍ଧାଇବ ତାକୁ ଆପଣ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। ତ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର ଏହି ଚାଲାକିକୁ ସବରୀ ମୁନି ଜାଣିପାରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସିଏ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ଅନ୍ୟର ମନ କଥାକୁ ସେ ପଢ଼ିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଚାଲାକିକୁ ସେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଯୋଗ ବଳରେ 16 ବର୍ଷର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ରୂପ କାନ୍ତିକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ମାନ୍ଧାତାଙ୍କର 50 ଜଣ କନ୍ୟା ଏହି ଜଣେ ସବରୀ ମୁନିକୁ ହିଁ ବରଣମାଳା ପିନ୍ଧାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ଆହୁରି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ କି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମୋର 50 ଜଣ କନ୍ୟା ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ରାଜା ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବରୀ ମୁନି ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାକୁ ଜାଣିପାରି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଇ କହିଥାନ୍ତି, ରାଜନ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଯୋଗ ବଳରେ ମୋର ନିଜ ଶରୀରକୁ 50 ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କରୁଛି। 50 ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ଏବଂ 50 କନ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ କରିବି। ତ ସବରୀ ମୁନି ଏତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜ ଶରୀରକୁ 50 ସବରୀ ମୁନି ଆକାରରେ କରିଥିଲେ, ଯେଭଳିଆ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାରେ 16 ସହସ୍ର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି 16 ସହସ୍ର ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବରୀ ମୁନି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଶରୀରକୁ 50 ଭାଗରେ ବିଭାଜିତ କରି 50 ଜଣ କନ୍ୟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ ସେହି 50 କନ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ 5000 ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନଗରୀ ତାଙ୍କର ସଂସାର ବଢ଼ି ହୋଇଥିଲା। ତ ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବରୀ ମୁନି ଏହି ସଂସାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେହି ଯୋଗ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାକୁ ଭୁଲି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠାରେ ସେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେଇଠାରେ ସେ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଦିନେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି କି ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ, ମୁଁ ଦିନେ କେତେ ବଡ଼ ତପସ୍ୱୀ ଥିଲି, ଯମୁନା ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭରେ ଜଳ ଭିତରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ତପ କରୁଥିଲି, ଏତେ ତପ ମୋ ବଳ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମନୁଷ୍ୟ, ମୋର ଅଧୋଗତି ଏକ କ୍ଷଣର କୁସଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଉପରେ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ି ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତ ହେଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଅଧୋଗତି କାହାରି ହୋଇନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ସବୁଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖତରା ରହିଛି। ନା, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ତୁଟିଥାଏ, ସମାଧି ବାହାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମାୟା ତାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏହାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ ରାୟ ମହାଶୟ। ତ ସେତେବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହସି ଦେଇ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୀତା ଛାଡ଼ି ଭାଗବତକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆରେ ଆମକୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୋତେ ଶୁଣାଇବ, ମୋ ହୃଦୟକୁ ଲାଗିବ କି ହଁ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ପରମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଭଳିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତୃପ୍ତ ହେଇକି କହିଦେବି ହଁ ଇଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସେତେବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟାସ ମୁଦପାଶନମନ୍ତୟେବ ଜୀବନ୍ତି ସନ୍ମୁଖରିତଂ ଭବଦୀୟ ବାର୍ତାଂ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥିତା ସ୍ମୃତିଗତାଂ ତନୁବାନ୍ ମନୋಭಿರ್ ये प्रायसो जिज्जितो प्रसित्रे त्रिलोक्यम् ज्ञानप्रयासमुदपाशनमन्तयेव जीवन्ति षण्मुखरितं भवदीयवार्तां स्थाने स्थिता स्मृतिगतां तनुवान् मनोभिर् ये प्रायसो जिज्जितो प्रसित्रे त्रिलोक्यम्। भागवत ଏହି ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଜୀବ କଲ୍ୟାଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ଏ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପରମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ଶୁଣି ଅତି ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ହଁ ଇଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ
ବଢ଼ିଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ମନୁଷ୍ୟର। ନା ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ କର୍ମ ଧର୍ମ ଯୋଗ ବ୍ରତ ଜ୍ଞାନକୁ ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଛାଡ଼ି ଦିଅ। କାହିଁକିନା ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କୌଣସି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ସଂସାରରେ ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଭଗବାନଙ୍କର ନବଦା ଭକ୍ତି, ସେଇ ନବଦା ଭକ୍ତିର ତିନି ଭକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତି ନା ସେ ତିନୋଟି କ'ଣ? ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଚିନ୍ତନ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ ଧାମ ସନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା, ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ ଧାମ ସନ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ନେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସି କୀର୍ତ୍ତନ ଅନବରତ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ ଭକ୍ତି। ଏହି ଶ୍ରବଣ ଚିନ୍ତନ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି। ରୂପ ଧ୍ୟାନ ନାମ ରୂପ ଲୀଳା ଗୁଣ ଧାମ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ନେଇ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ତାଙ୍କର ସବୁ ଲୀଳା ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ସେଇ ଲୀଳାକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମନରେ ଧାରଣ କରିକି, କାହିଁକି ନା ମନ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମନ ଏବେ ମନୁଷ୍ୟ ନାମ କାରଣ ବନ୍ଧ ମୋକ୍ଷ, ବନ୍ଧନ ଏବଂ ମୋକ୍ଷର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ମନ। ସେ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ଭକ୍ତି କରିବା। ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଅନବରତ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମନନ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମନକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଲଗାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରି ଅନବରତ ଅଶ୍ରୁ ବହାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ଏ ମନୋବୁଦ୍ଧି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଗୁରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଗୁରୁ ରୂପରେ ମାନିଥାଏ, ସିଏ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦିବ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ କେବଳ ଏହା ସମ୍ଭବ ଏହି ନବଦା ଭକ୍ତିର ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ମନନ ଚିନ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ। ଏହି ତିନୋଟି ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ମନନ ଭକ୍ତି, ଚିନ୍ତନ ଭକ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପକୁ ମନରେ ଧାରଣ କରିବା, ଅହର୍ନିଶ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଏହି ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସର୍ବାଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେଇ ଆମର ଜୀବନର ପରମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଅବିରଳ ଭକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସେଇ ଭକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, ଲାଦିନୀ ଶକ୍ତିର ସାରଭୂତ ତତ୍ତ୍ୱ, ସେ ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନର ପରମ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଶୁଣିକି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗାଢ଼ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କହିଥିଲେ, ହଁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ତମେ କହିଲ, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାହା ସବୁ କହିଲ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗୌଣ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦରକାର ତା ପାଇଁ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାଠାରୁ ଯଦି କିଛି ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ତାହେଲେ କୁହ। ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇଭଳିଆ କଥା ଶୁଣି ଯେ ୟାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତ ସେତେବେଳେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ କହିଥାନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁ, ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ଆଜି ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା।